નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું બી કોમ્પિટિટિવ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજનો આપણો વિષય છે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય, કે જેને આપણે સુપ્રીમ કોર્ટ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। તો ભારતના બંધારણના ભાગ 5માં અનુચ્છેદ 124 થી લઈને અનુચ્છેદ 147 માં સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય અંગેની જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે। अनुच्छेद 124(1) मुजब बंधारण में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था करवामो आवी छे तेवी सूचना करवामो आवी छे। शुरुआत में एक मुख्य न्यायाधीश अने 7 अन्य एम कुल मळीने 8 न्यायाधीश हता, परंतु आजे सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश अने ते सिवाय 30 अन्य न्यायाधीश एम कुल मळीने 31 न्यायाधीशों समावेश थाय छे। तेमनी निमणूक अनुच्छेद 124(2) अनुसार सर्वोच्च न्यायालयना न्यायाधीशोनी निमणूक राष्ट्रपति द्वारा करवामो आवे छे। हवे बात करिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, के जेमने CJI तरीके पण ओळखवामो आवे छे। तो सर्वोच्च न्यायालयना मुख्य न्यायाधीशनी निमणूक राष्ट्रपति ए सर्वोच्च न्यायालय अने उच्च न्यायालयना न्यायाधीशोनी सलाह लईने करे छे, परंतु कायदा पंच द्वारा रजू करवामो आवेल रिपोर्टमां आव्युं के सर्वोच्च न्यायालयना मुख्य न्यायाधीशनी निमणूक समये तेनी वरिष्ठता पर ध्यान आपवुं जोईए। आ सिवाय अन्य न्यायाधीशोनी निमणूक ए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशनी सलाहथी करे छे अने मुख्य न्यायाधीशनी ते बाबते सर्वोच्च न्यायालयना 4 वरिष्ठ न्यायाधीशोनी सलाह आपे छे। जो सर्वोच्च न्यायालयनो मुख्य न्यायाधीश आ बाबते 4 वरिष्ठ न्यायाधीशोनी सलाह न ले तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशनी सलाह मानवा माटे बंधायेला नथी। हवे बात करिए के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, के जेमने एक्टिंग चीफ जस्टिस तरीके पण ओळखवामो आवे छे। अनुच्छेद 126 मुजब जो न्यायाधीशनुं पद खाली पड़े अथवा कोई अन्य कारणोथी ते पोतानी जवाबदारीओनुं वहन न करी शके तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालयना अन्य न्यायाधीशोमांथी कोई एकने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तरीकेनी निमणूक आपे छे। आ सिवाय एक महत्वनी नामावली छे के जे एडहोक न्यायाधीश तरीके पण ओळखाय छे, ते जोईए। तो भारतीय बंधारणना अनुच्छेद 127 मुजब सर्वोच्च न्यायालयनी एक खंडपीठमां ओछामां ओछा आपेल न्यायाधीश जरूरी होय छे, जेने सर्वोच्च न्यायालयनी कोरम कहेवाय छे। जो ते न थाय तो राष्ट्रपतिनी अग्रिम स्वीकृति द्वारा मुख्य न्यायाधीश एडहोक न्यायाधीशनी निमणूक करी शके छे। जे व्यक्ति उच्च न्यायालयनी न्यायाधीश रही चूकी होय अने सर्वोच्च न्यायालयना न्यायाधीश बनवानी योग्यता राखतो होय तेने ज एडहोक न्यायाधीश बनाववामां आवे छे। हवे वात करीए न्यायाधीशोनी योग्यता विषे। तो भारतीय बंधारणना अनुच्छेद 124(3) मुजब सर्वोच्च न्यायालयना न्यायाधीशनी योग्यताओ नीचे मुजब छे। सर्वप्रथम ते भारतनो नागरिक होवो जोईए। तेमणे सतत 5 वर्ष सुधी कोईपण उच्च न्यायालयमां न्यायाधीश रही चूक्या होवा जोईए। तेणे ओछामां ओछा 10 वर्ष सुधी सतत कोईपण उच्च न्यायालयमां वकीलात करी होवी जोईए अने राष्ट्रपतिना मते ते कायदा निष्णात होवा जोईए। हवे बात करिए न्यायाधीशना कार्यकाळ विषे। अनुच्छेद 124(2) मुजब 65 वर्षनी उंमर सुधी ते पोताना होद्दा उपर रही शके छे, परंतु तेमनी निमणूक माटे कोई ओछामां ओछी उंमर के कार्यकाळ नक्की करवामां આવ્યો નથી। 65 वर्ष पहला कोईपण न्यायाधीश पोतानी स्वेच्छाए राजीनामું આપી શકે છે। आ उपरांत 65 वर्ष पहला न्यायाधीशने संसदनी भलामणथी महाभियोग द्वारा हटावी शकाय छे।
હવે વાત કરીએ ન્યાયાધીશોને હટાવવાની પ્રક્રિયા વિશે. અનુચ્છેદ 124(4) મુજબ અને ન્યાયાધીશ તપાસ અધિનિયમ 1968 મુજબ સંસદના બંને ગૃહોની વિશેષ બહુમતીથી એટલે કે ગૃહના કુલ સભ્યોની બહુમતીથી અને હાજર રહેલા સભ્યોની 2/3 બહુમતીથી પ્રસ્તાવ પસાર કરીને રાષ્ટ્રપતિને મોકલે તો રાષ્ટ્રપતિ ન્યાયાધીશને હટાવવા માટે આદેશ આપે છે. આ માટે બંધારણનો અનુચ્છેદ 124(4) અને ન્યાયાધીશ તપાસ અધિનિયમ 1968 મુજબ નિમ્નલિખિતની પ્રક્રિયા અપનાવવામાં આવે છે. સર્વપ્રથમ લોકસભાના ઓછામાં ઓછા 100 અથવા રાજ્યસભાના ઓછામાં ઓછા 50 સભ્યો દ્વારા સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ વિરુદ્ધ રાષ્ટ્રપતિને સંબોધિત પ્રસ્તાવ લોકસભા અધ્યક્ષ અથવા રાજ્યસભાના ચેરમેનને આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ પ્રસ્તાવ તપાસ 3 સભ્યોની બનેલી સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેમાં 2 સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ અને 1 પ્રખ્યાત કાયદાશાસ્ત્રીનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ જો સમિતિની તપાસમાં ન્યાયાધીશ દોષી ઠરે અને આ પ્રસ્તાવ બંને ગૃહોમાંથી તે ગૃહની કુલ સભ્ય સંખ્યાની બહુમતીથી તથા હાજર અને મત આપનાર સભ્યોની 2/3 બહુમતીથી પસાર થાય તો તે પ્રસ્તાવ ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિને મોકલવામાં આવે છે અને રાષ્ટ્રપતિના હુકમ દ્વારા તે ન્યાયાધીશોને પદ ઉપરથી હટાવવામાં આવે છે. તો આવી રીતે ન્યાયાધીશોને હટાવવાની પ્રક્રિયાનો ઉલ્લેખ ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 124(4) અનુસાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે મિત્રો યાદ રાખવા જેવું કે જે પરીક્ષામાં પૂછાવાની ખૂબ જ વધુ શક્યતા છે, જેમ કે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય અને ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોને પદ પરથી હટાવવાની પ્રક્રિયા એક સમાન જ છે. સર્વપ્રથમ 1992 અને 93માં સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ વી રામાસ્વામી વિરુદ્ધ મહાભિયોગનો પ્રસ્તાવ સમિતિ દ્વારા દોષિત પણ શાસક પક્ષ દ્વારા પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચાયો હતો. ત્યારબાદ વર્ષ 2009-10માં કલકત્તા હાઈકોર્ટના ન્યાયાધીશ સૌમિત્ર સેન વિરુદ્ધ પણ મહાભિયોગ લાગુ થયું હતું, પણ તેમને રાજીનામું આપ્યું હતું. હવે વાત કરીએ ન્યાયાધીશોની શપથ વિશે. તો અનુચ્છેદ 124(6) મુજબ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશને રાષ્ટ્રપતિ અથવા તેમના દ્વારા નિમણૂક કરેલી વ્યક્તિ દ્વારા શપથ લેવડાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ન્યાયાધીશોના પગાર ભથ્થા વિશેની ચર્ચા કરીએ. તો અનુચ્છેદ 125 મુજબ અને બંધારણની બીજી અનુસૂચિ મુજબ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના મુખ્ય ન્યાયાધીશ તથા અન્ય ન્યાયાધીશોનો પગાર આપવામાં આવે છે. આપેલ વર્ષ અનુસાર સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના મુખ્ય ન્યાયાધીશોને આપેલ પગાર તથા અન્ય ન્યાયાધીશોને આટલો પગાર અન્ય ભથ્થાઓથી પણ આપવામાં આવે છે. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોને પગાર ભારતની સંચિત નિધિ એટલે કે સ્થાયી ભંડોળમાંથી આપવામાં આવે છે કે જેના ઉપર ગૃહમાં મતદાન થઈ શકતું નથી. આ સિવાય આપેલ અનુચ્છેદ મુજબ નાણાકીય કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોના પગારમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. હવે વાત કરીએ ન્યાયાધીશોની સેવાનિવૃત્તિ વિશે. તો અનુચ્છેદ 128 અનુસાર ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ રાષ્ટ્રપતિની પૂર્વ મંજૂરીથી સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના અને ઉચ્ચ ન્યાયાલયના કોઈ નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ તેને સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયમાં ન્યાયાધીશ રૂપે કાર્ય કરવાની વિનંતી કરી શકે છે. આ દરમિયાન તે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશને મળતા તમામ અધિકારો ભોગવી શકે છે, પરંતુ તે સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયનો ન્યાયાધીશ એટલે કે વિધિવત રીતે તેમને તે ન્યાયાધીશ માનવામાં આવશે નહીં. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના કોઈ પણ સેવાનિવૃત્ત ન્યાયાધીશ ભારતની કોઈ પણ અદાલતમાં વકીલાત કરી શકતા નથી. તો આ મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે વાત કરીએ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની સ્વતંત્રતા વિશે. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની સ્વતંત્રતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે બંધારણમાં નીચે મુજબની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સર્વપ્રથમ
સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોની નિમણૂક એ રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશની ભલામણથી કરવામાં આવશે. આ સિવાય સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સંસદ બંને ગૃહો દ્વારા મહાભિયોગનો પ્રસ્તાવ પસાર કર્યા પછી જ હટાવી શકાય છે. સંસદમાં સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોના આચરણ ઉપર મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ સિવાય કોઈ ચર્ચા કરી શકાતી નથી. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાય ક્ષેત્રમાં ઘટાડો કરી શકાતો નથી. ભારતની કારોબારી સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયનો વહીવટ અલગથી ચાલે. તે સિવાય ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 146 મુજબ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશ અને અન્ય કર્મચારીઓના પગાર ભથ્થા એ ભારતની સંચિત નિધિમાંથી ઉઘરાવેલ ખર્ચ સ્વરૂપે હોય છે કે જેના ઉપર સંસદ દ્વારા કોઈ મતદાન કરી શકાતું નથી. હવે વાત કરીએ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની શક્તિઓ વિશે. તો સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની શક્તિઓમાં આ મુજબની સામેલ છે. સર્વપ્રથમ મૂળ ક્ષેત્ર અધિકાર એટલે કે આરંભિક ક્ષેત્ર અધિકાર કે જે ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 131 મુજબ હોય છે. તે સિવાય અનુચ્છેદ 132, 33, 34 અને 36 મુજબ અપીલીય ક્ષેત્ર અધિકાર. તે સિવાય અનુચ્છેદ 143 મુજબ સલાહકાર ક્ષેત્ર અધિકાર. તે સિવાય અનુચ્છેદ 137 મુજબ ન્યાયિક પુનઃ અવલોકન કે જેને ન્યાયિક સમીક્ષાની શક્તિ પણ કહેવામાં આવે છે. આ સિવાય અનુચ્છેદ 129 મુજબ અભિલેખ ન્યાયાલય કે જેને નજીરી અદાલત તરીકે પણ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયની શક્તિઓમાં પ્રાપ્ત છે. અને અનુચ્છેદ 32 અનુસાર મૂળભૂત અધિકારોના સંરક્ષક તરીકેની શક્તિઓ સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયને પ્રાપ્ત છે. હવે મિત્રો આ છે CJI એટલે કે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા કે જે સર્વપ્રથમ હતા તે હતા ઓનરેબલ મિસ્ટર જસ્ટિસ હરિલાલ કાનિયા કે જેમનો કાર્યકાળ 26/1/1950 થી 6/11/1951 સુધીનો હતો. ત્યારબાદ અનુક્રમે આપ લિસ્ટમાં જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે જસ્ટિસ CJI બનતા રહે. અત્યારના ફિલહાલમાં હાલના કાર્યરત CJI એ ઓનરેબલ મિસ્ટર શરદ અરવિંદ બોબડે છે કે જેમનો કાર્યકાળ 18 નવેમ્બર 2009 થી શરૂ થયેલો છે અને તેમનો કાર્યકાળ 23 એપ્રિલ 2021 પૂર્ણ થાય છે. તો મિત્રો આશા રાખું કે આ વિડીયો દ્વારા આપને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હશે અને આશા રાખું છું કે આ વિડીયો આપને આવનારી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં મદદરૂપ નીવડે. થેન્ક યુ સો મચ.